نئے عہد نامہ میں سے، عہد جدید میں سے کتاب مقدس کے 2 عہد نامے ہیں، ایک پرانا عہد نامہ ہے اور ایک نیا عہد نامہ ہے۔ نئے عہد نامے میں سے یعقوب کا عام خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 1 آیت سے لے کر، پہلی آیت سے لے کر 12ویں آیت کے اختتام تک۔ یعقوب کا عام خط، اس کو عام کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو عام اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ کسی خاص کلیسیا کو، جس طرح کہ پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کو خط لکھا، رومیو کی کلیسیا کے نام خط لکھا، لیکن یعقوب رسول جو ہیں یہ عام سب کو، جنرلی سارے یہودی مسیحیوں کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے ہم کلام ہیں اور ان کو یہ کلام جو ہے پہنچاتے ہیں، خدا کی آواز پہنچاتے ہیں، اس لیے یہ عام خط ہے۔ مصنف اس کا کون ہے؟ نئے عہد نامے میں 3 سے 4 یعقوب نامی اشخاص ملتے ہیں، جن میں زبدی کا بیٹا یعقوب ہے، الفائی کا بیٹا یعقوب ہے اور خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی یعقوب ہے۔ سو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس خط کا جو مصنف ہے وہ یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی یعقوب ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کی تاریخ تصنیف کے بارے میں اگر بات کریں تو 45 سے 48 کے درمیان مختلف جو ہے اسکالرز یہ خیال کرتے ہیں کہ 45 سے 48 کے درمیان بعد از مسیح کے درمیان جو ہے یہ خط تحریر ہوا اور لکھا گیا، کیونکہ اس خط میں بہت سے مضامین ہیں، جس طرح کہ مصیبت میں پڑھنا، دعا ہے، حلیمی ہے، دولت کے تعلق سے تعلیم ہے، پھر غضب کے تعلق سے ہے، پھر شریعت کے تعلق سے ہے اور زبان کے تعلق سے ہے۔ لیکن آج جس بات پر، جس موضوع پر ہم بحث کریں گے، جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ زبان کے تعلق سے ہے، اور اس کا میں نے جو ٹاپک رکھا ہے، اس کا جو نام رکھا ہے کہ زبان کا درست استعمال کرنا۔ ہاؤ ٹو یوز دا ٹنگ رائٹفلی، درست طریقے سے اپنی زبان کا استعمال آج میں اور آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں۔ مختلف طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، مختلف ٹپس جو کہ خدا کے رسول نے، مقدس یعقوب رسول نے لکھی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے، ان پر بھی بحث کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے تو ایک فتح مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ڈویژن کریں ہم اس ٹیکسٹ کی ڈویژن ہم کریں، تقسیم کریں، اس کی درجہ بندی کریں، تو پہلی جو 2 آیات ہیں وہ زبان کے بارے میں تحقیق یا انکشافات میں آتی ہیں، اور 3 سے لے کر 6 آیات میں مقدس یعقوب زبان کی تشبیہات، سمبلز بتاتے ہیں کہ زبان کو تشبیہ کن کن چیزوں سے دی گئی ہے، اور 7 سے 12 میں زبان اور اس کے تضادات ہیں، مطلب کہ زبان ایک ہی چشمہ سے میٹھا پانی اور کھاری پانی نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، اس طرح کے تضاد ہیں۔ کھول کر بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، یہ نہیں کہ میں مشکل الفاظ بتا کر تو یہاں پر چلا جاؤں اور آپ کہیں بلے 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 کلام بہت اچھا سا، کوئی پوچھنے میں سمجھ آئی، پتہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن ایسا میرے عزیزوں میں نہیں چاہتا کہ آپ کو اس طرح کا جواب آگے دینا چاہیے، تاکہ آپ جب گھر میں جائیں آپ سے کوئی پوچھ لے، مہمان آج جب آئیں آپ کے گھر میں، آپ سے پوچھا جائے کہ آج کا کلام کیا تھا، تو آپ بتا سکیں کہ ہم نے آج یہ سیکھا۔ ہاللیلویا۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، دنیاوی مثال دینا دینا تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ زبان دکھائیں کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ جس طرح ایک ڈاکٹر زبان کو دیکھ کر شخص کی بیماری کا اندازہ لگاتا ہے، مقدس یعقوب رسول ایک روحانی شخصیت کا، روحانی شخص کی صحت کا اندازہ اس کی گفتگو سے، اس کی بات چیت سے، اس کی زبان سے لگاتے ہیں کہ ایک شخص اگر کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں، اس کی زندگی میں تضاد ہے، اس کی زندگی میں اپنی زبان کو قابو رکھنے کی حیثیت یا جو ہے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی سخت نہیں۔ ایک مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ زبان چونکہ گیلی جگہ پر ہے تو اس لیے پھسل جاتی ہے،
ایسے ہی ہے، جب ہمارے پاؤں گیلی سرفیس پہ ہوں تو پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا خطرہ۔ تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ زبان چونکہ گیلی جگہ پر ہے اسے تو لگی جاتی ہے۔ تو آئے میرے عزیزو، ہم پہلے حصہ کی جانب بڑھیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے۔ کیا مطلب آپ اکثر کرتے ہیں اس آیت سے؟ بہت سے استاد نہ بنے۔ میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو اس کی تیاری میں تھا، میں خدا کے پاک کو کہہ رہا تھا کہ میری رہنمائی فرمائے، وہ کہ ہم کتاب مقدس کے ساتھ اور بھی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ مصنف لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آج کل دنیا آسانی کی طرف دوڑتی ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ محنت نہ کرنی پڑے اور وہ کام آسانی سے کر لیں جس میں کہ زیادہ منافع بھی ہو، جس میں کہ زیادہ بینیفٹس بھی ہوں، جس میں کہ زیادہ پروفٹس بھی ہوں۔ وہ کام دنیا پسند کرتی ہے لیکن محنت کرنا پسند نہیں کرتی ہے۔ ایک خادم ایک عام شخص کی چلے بات کرتے ہیں۔ ایک عام شخص ہے، وہ سوتا ہے، رات کو اس کو خواب آتا ہے کہ تو پادری بن جا، سویرے اٹھ کے کہتا میں پادری بن گیا۔ ایسے ہی پاسٹر ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں، استاد بننا زیادہ، سکھانا زیادہ پسند کرتے ہیں جی بھائی اونچی کرسی ہو میری۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تسی سارے فریسی فقی جڑے اونچی کرسیاں چاہتے ہیں لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے۔ پھر ہوں دوسری رات خواب آتی ہوں بشپ بن گیا، راتوں رات پادری بھی بن جاتا ہے، راتوں رات بشپ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن خداوند کا بندہ یعقوب رسول کیا کہہ رہا ہے کہ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنو۔ جس کی کالنگ ہے، جس کی ذمہ داری ہے، جس کو خداوند نے رویا دی ہے اور رویا کے ساتھ اس نے تربیت لی، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ یہ نہیں کہ خداوند نے رویا تو دے دیا کہ آپ نے ایک چرچ کو چلانا ہے، لیکن چرچ کو چلانے کے لیے پلان، چرچ کو چلانے کے لیے لوگ، چرچ کو چلانے کے لیے وزٹس، چرچ کو چلانے کے لیے مختلف جو ہے مشاورتی ٹیم ہوتی ہے، مختلف جو ٹیموں کا سہارا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ وہاں میں شور نہیں ہوتا کہیں بھی، ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا خادم یہ کہتا ہے کہ جس کی کالنگ ہے وہ تو ضرور اس منصب پر آئے، وہ تو ضرور استاد بنے، وہ تو ضرور دوسروں کو سکھائے، لیکن جس کی کالنگ نہیں ہے وہ برائے مہربانی پرہیز کرے، کیونکہ وہ سزا پائیں گے۔ یہ نہیں کہ خالی عزت ہی ملنی ہے، اتنے حساب بھی دینا ہے۔ اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں کہ سزا پائیں گے زیادہ استاد اگر بنیں گے۔ اگلی آدمی وہ کہتا ہے کہ اس لیے کہ ہم سب کے سب خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ کلام مقدس میں ہم نے جیسا کہ حوالہ میں پہلے دیکھا، اور میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، پرانے عہد نامہ میں سے 22 سلیمان کا 22 اس کا 7واں باب اور اس کی 20ویں آیت، 7واں باب اور 20ویں آیت۔ کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ کلام مقدس میں تو ہم نے پڑھا کہ سب کے سب خطا کرتے ہیں، کون سا ایسا شخص ہے جو نیکی ہی کرتا جائے اور خطا نہ کرے؟ ہم سب ہی خطا کرتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اور نہ جانتے ہوئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زبانوں کا درست استعمال سیکھیں، اپنی زبانوں کو درست طریقے سے جو ہے بولنا، اس کو ٹرین کریں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے مشکل صورتحالات میں، مشکلات میں آپ کس طرح سے خدا کے ساتھ چلنے میں وفادار رہ سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنی زبان کو درست استعمال کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ خدا کے ساتھ منسلک رہ سکتے ہیں، تب ہی جا کر آپ کو اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ کوئی کامل شخص نہیں۔ کلام مقدس ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کون سا ایسا کامل شخص ہے؟ بھائی مینوں بہاؤ، کلام کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نیکی ہی کرتا جائے اور خطا نہ کرے۔ لیکن میرے عزیزو، خوشخبری کی بات یہ ہے،
خوشی اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ آپ کا اور میرا یسوع المسیح ہی واحد ہستی ہے جو کہ کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ اس نے تو عدالت میں کہا کہ کون ہے جو مجھ پر خطا ثابت کرے؟ کوئی حاجی سامنے آئے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح ہی وہ ہستی ہے جو کہ کاملیت کا منبع ہے اور کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج یسوع المسیح کو فالو کریں، یسوع المسیح کی پیروی کریں۔ ہینڈر صاحب، یسوع المسیح کی پیروی کریں، جس طرح یسوع المسیح کی تعلیمات ہیں، وہ انتظامات کرتے تھے، وہ اپنی زبان سے کہتے تھے ہی تو شفا ہو جاتی تھی، اسی طرح ہی اگر آپ ہم چاہتے تو ضرور ہے لیکن عمل نہیں کرتے اس میں۔ اگر اس سے بھی جان پڑیں گے کہ زبان کی تشبیہات، سمبلزم، کون سی امیجز اور کون سے سمبلز کے ساتھ زبان کو تشبیہ دیتا ہے خدا کا بندہ؟ 3 چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے، لگام سے، پتوار سے اور آگ سے۔ لگام جانتے ہیں آپ کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کے منہ میں جو ڈالتے ہیں تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وہ بھی تیسری آیت میں یہ کہتا ہے خدا کا بندہ، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے بدن، سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، گھوڑا جو ایک طاقتور جانور ہے، جب ہم وہ کار لینے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ کتنے ہارس پاور کی ہارس پاور کی پوچھی نا، کتنے ہارس پاور کی؟ 1300 گئے، 1600 گئے، 1800۔ گھوڑا طاقت کا نشان ہے، گھوڑا جو ہے فتح کا نشان ہے، گھوڑا جو ہے فتح مندی کا تیزی کا نشان ہے۔ لیکن ایک چیز سے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، لگام سے۔ ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کرتے ہیں لوگ۔ اسی طرح آج اگر آپ آج ترقی چاہتے ہیں، اگر آج آپ سرفرازی کو چاہتے ہیں، اونچائی کو چاہتے ہیں، بلندی کو چاہتے ہیں، تو ضرور ہے کہ آپ حلیم بنیں، ضرور ہے کہ آپ فروتن بنیں، ضرور ہے کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں، ضرور ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زبان کو کس وقت میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تہاڈے چوں جڑا ستا اٹھ پڑے، جی اٹھے بھائی، کلام ہو رہا ہے۔ پتوار سے تشبیہ دیتا ہے اگلے، بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، ان کی لمبائی اتنی، چوڑائی اتنی، گہرائی اتنی، تو کنٹرول کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹی سی ڈیوائس، جہاز کے مقابلہ چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے، وہ ادھر کو گھما دیں، جہاز ادھر کو چلا جاتا ہے، ادھر کو گھما جہاز ادھر کو چلا جاتا ہے، سیدھا رکھے تو سیدھا چلا جاتا ہے۔ خداوند کا بندہ مقدس یعقوب رسول بڑے ہی نفاست کے ساتھ، بڑے ہی طریقے سلیقے کے ساتھ ہمیں یہ بتا رہا ہے، مثالوں سے سمجھا رہا ہے کہ دیکھیں بڑی بڑی چیزیں، وہ جانور جو گھوڑا ہے، جو جس کی طاقت کا کوئی بیان نہیں ہے، جس کی فتح کا کوئی بیان نہیں ہے، اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہ جہاز اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو زبان کو کیوں کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح کرتے ہیں۔ تیسری چیز، آگ۔ زبان کیا ہے؟ آگ لگا دیتی ہے۔ اور تم سے پوچھو کہ کس طرح؟ میری زبان چکیٹی کوئی ماچس رکھی ہے، میں میری زبان چکڑا کوئی چولہا بڑھا دیا ہے، لیکن میرے سے جو باتوں کے سبب سے، باتیں، چگلی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، غلط بیانی، جھوٹی گواہی، اس کے سبب سے جو ہے آگ لگ سکتی ہے خاندان میں، اس کے سبب سے جو ہے رشتے جل سکتے ہیں، اس کے سبب سے آپ کی زندگی میں تنزلی آ سکتی ہے، تذبذب آ سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، خدا کا کلام، خدا کا بندہ بڑے ہی نفاست کے ساتھ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عضو تو ہے لیکن یہ کام بڑے بڑے ہیں۔ اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، اگر اس کو لگام نہ دی جائے، اگر اس کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے، تو آپ کی زندگی تنزلی کا شکار ہو سکتی ہے، تو آپ کی زندگی جو ہے تذبذب کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ
अपनी जुबान का कंट्रोल सीखें, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। और आगे कहता है कि बड़ी शेखी मारते हैं। शेखी से क्या मुराद लेते हैं आप? शेखी का मतलब ये है कि जो मैं हूं वो मैं बताता नहीं। समझ रहे बात को? जो मैं हूं वो बताता नहीं। और फिर अगर किसी को पूछे कि आप क्या जॉब करते हैं, वो मैं जी वो फलाने डीसी ऑफिस से लगा, ये नहीं दसना लगा कि लगा हैं ऐसे कहते लोग, मैं जनाब डीसी ऑफिस से लगा, मैं स्पेशल ब्रांच लगा, इंस्पेक्टर दे नाल नाल की ना तो सफाई भी होंगे ना तो वो जिन्हें रोटी बंटनी वो भी नाल ही होंगे हैं। शेखी मारती है जुबान, शेखी मारती है। सो मेरे से जो खुदा का बंदा ये आपको कह रहा है आज कि अगर आप माजी में कुछ ऐसी गलतियां कर चुके हैं तो आज से मुताब, आज से जो है इस बात को छोड़ें, गुरेज करें, जो है वही नहीं, जो खुदा ने आपको बनाया है उठी लो। ज्यादा बदन दी, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात करने की जरूरत नहीं है आपको। खुदा का कलाम कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि जुबान शेखी मारता है, जुबान को कंट्रोल करें, शेखी मारने से इसको कंट्रोल करें। कई दफा ऐसा होता है कि छोटे बड़ों को डिक्टेशन देते हैं, ऐज ना कर लिया, ऐज कर लो, लेकिन इसका दुरुस्त इस्तेमाल ये है कि आप जुबान से, कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है कि अपने से बड़े की क्या करें, इज्जत करें। अगर उसको कोई बात बतानी है, अगर उसको कोई नसीहत करनी है तो बड़े प्यार के साथ, नरम अंदाज के साथ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नरम जो जुबान है वो हड्डी को, तो वो वाकई हड्डी को तोड़ नहीं देती, ये मतलब तुम समझो कि नरम जुबान इस्तेमाल करके हड्डी तोड़ दी। लेकिन ये बात है कि नरम जुबान से जो मुश्किल से मुश्किल फैसला भी है वो भी आसान हो सकता है। आपकी काफी सारी मुश्किलात आसान हो सकती है। अगर हम जा रहे हैं तो कोई हमें पकड़ ले पुलिस वाला, हमने हेलमेट नहीं पहना तो आगे से क्या करें, तो नहीं पाया जा जो करने का, उन्होंने चलान नहीं करना, उन्होंने गड्डी बंद करनी। जुबान है ना, अगर इसी वाक्य को हम इस तरह लें और उससे कहेंगे मेरी फलां अगर मसला हो गया था तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में लिखना हूँ, ये सच बोल कि मैं नहीं पास, तो क्या होगा, तो उसने चलान ही हो जाएगा। तो मेरे चीजों, नुकसान उठाना बेहतर है इससे कि आप शेखी मारें, इससे कि आप झूठ बोलें, इससे कि आप जो है जहन्नम में जाएं, इससे कि आपके बदन में आग लगे। ये बेहतर है क्या? नहीं बेहतर? सादा बातें, मुश्किल तो नहीं। तो इसलिए मेरे चीजों, जुबान जो है जंगल में आग लगा देती है। ये तशबीहन कह रहा है खुदा का खादिम, तशबीहन ये कह रहा है कि एक जुबान के अंदर इतनी पावर है कि वो पूरे के पूरे खानदान को तबाह कर सकती है, रिश्तों को तबाह कर सकती है, इज़्दिवाज को तबाह कर सकती है, बच्चों को माँ बाप से अलग कर सकती है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए, अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो इसमें इतनी पावर है कि ये खुदा से मिला भी सकती है, तो इसमें इतनी पावर है कि ये यीशु मसीह से मिला भी सकती है। जब यीशु मसीह एक राह से गुजर रहे थे और एक अंधा नाबीना शख्स कहता है कि कौन जा रहा है यहाँ से, उन्होंने कहा यीशु जा रहा है। उसने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु से जा रहे हैं। फिर उसने कहा ऐ यीशु, उसने अपनी आवाज को बुलंद किया, उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया, यीशु से रुक गए। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए तो जरूरी है कि आपको जो है जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त खुदा के हुजूर में आना है। एक वक्त मुकर्रर करें, एक टाइम मुकर्रर करें और रोजाना की बुनियाद पर आप दुआ में झुकें। तो यकीनन खुदा का काम तो कहता है कि खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते हैं। दुआ के नहीं, चुप करके, जुबान से, होंठों से, बोलने से। तो मेरे चीजों, दुआ करना जुबान से, दुआ देना जुबान से, इसलिए जुबान का बड़ा किरदार है। और फिर आगे कहते हैं कि जुबान हमारे अज़ान में शरारत का एक आलम है और सारे बदन को दाग लगाती है। तो पंजाबी की एक मिसाल है, तू गल कर मैं तेनू
पिंडो कड्डा ते गल ही बंदा चंगी कर लिया, क्यों निकलना पिंडो? यही तो खुदा का खादिम कह रहा है, यही तो वो कहना चाहता है कि आप उस्ताद हैं, आप इतनी देर से खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं, तो क्यों आप में जो है ये बातें पाई जाती हैं, क्यों आप में शेखी पाई जाती है, क्यों जो है आपकी ज़ुबान कंट्रोल में नहीं रहती, क्यों जो है आप अपनी ज़ुबान को दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करते? और जहन्नम की आग से जलती रहती है। जो यहाँ पर जिस्म के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सोमा, यूनानी का लफ्ज़ सोमा, जिस्म के लिए इस्तेमाल हुआ, वो दो तरह के जिस्म के लिए बयान किया गया है। एक ये बदन, इसमें भी आग लग सकती है, इसमें भी तबाही आ सकती है, और एक कलीसिया। अगर आप देखें कि इधर कोई लड़ाई हो, खुदा ना खास्ता ये बात का, और एक बंदा हो बार बार कही जाए और यार उन्होंने तेरी बेइज्जती कर दी, उन्हें तो तेन इंज कह दिता है, अगर इन्होंने ठंडा ही नहीं होंगे ना, फिर लड़ाई खत्म हो सकती है? खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती लड़ाई खत्म। वो इसलिए नहीं खत्म हो सकती क्योंकि वो जुबान से जो है शर फैलता जा रहा है, जुबान आग लगाने में मसरूफ है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम देखें कि एक शख्स सालसी का किरदार अदा करे, सुलह कराए, और कोई नहीं यार छो कोई गल नहीं, और यार कोई गल नहीं, कलाम कहता कि खता सारे को होती, कोई गल नहीं, अगर हो भी गई तो माफ करो, यीशु मसीह ने तो माफी की तालीम दी, माफ करो, कोई गल नहीं, आगे बढ़ो। आप देख रहे हैं डिफरेंस, देख रहे हैं इसमें? तो इसमें मेरे अजीजों समझाने की बात यह है कि कलीसियाई तौर पर भी जुबान का इस्तेमाल हमें आना चाहिए, और शख्सी तौर पर भी, खानदानी तौर पर भी, और इनफरादी तौर पर भी हमें जुबान का इस्तेमाल आना चाहिए। तब ही हम इकबाल न होंगे, तब ही हम आगे बढ़ सकेंगे, तब ही जो है खुदा हमें सरफराज करेगा। कलाम में लिखा कि खुदा के हाथ के नीचे फरोख्ती से रह तो वो तुझे वक्त पर सर बुलंद करेगा। तो यही काली पाई होवे खुदा को तेनों नहीं पता है, मैनू हुणे जॉब दे, मैनू हुणे दे, सारा कुछ हो जाएगा। खुदा इमोशनल नहीं, खुदा इमोशनल नहीं, वो अपने कलाम के मुताबिक अमल करता है। मेरे अजीजों, अगर आपको दुरुस्त जुबान का इस्तेमाल आता होगा, आपको पता होगा कि कौन से स्क्रिप्चर में मेरी बरकत लिखी हुई है, कि खुदा ने किस जगह लिखा होगा कि मैं तुझे तेरी रोटी पर, तेरे पानी पर बरकत दूंगा, अगर आप वो इस्तेमाल करेंगे जुबान से, तो सरफराजी आपकी हो, कामयाबी आपकी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा आपको जॉब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको अपनी जुबान को इस्तेमाल करना आता ही नहीं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कैसे जो है हमने सरफराजी को हासिल करना है, किस तरह से हमने चलना है, किस तरह से हमने आगे बढ़ना है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल जो है कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, इनफरादी तौर पर, जॉब प्लेस पर, घर में, बाहर, दोस्तों के साथ, हर जगह जो है नाप तोल के इस्तेमाल करना। ये देखिए जो मुंह चाहे कही जाना, औरतों की बड़ी एक आदत होती है, हमें बच्चों को ये बड़ा शरारत, ये शरारत है छोटी, तो बड़े होंगे वही जनाब चोरी करता होगा, बड़े होकर वही लड़का जो है वो डाके डालता होता है, बड़े होकर वही लड़का नाफरमान होता है। फिर पादरियों को आके दुआ कराएंगे, भाई साहब दुआ करना, मेरा मुंडा मेरी गल नहीं सुनता, तुसी आप ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ बोली, तुसी आप ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤ बोली। तो मेरे अजीजों, आज से आप इरादा करें, आज से आप जो है तहैया करें कि अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करना, चाहे जितनी मर्जी मुश्किल हालात, ताड़ा नुकसान नहीं हो रहा ना, थोड़ा बहुत कोई गल नहीं, खुदा पूरा कर सकता। झूठ बोलना बेहतर नहीं सकूं कि सच बोल के नुकसान हो थोड़ा बहुत। कई ऐसी सोचते लगा, और कई लोग कहते नहीं कोई यार दुनियादारी है, करना पैंदा है, करना पैंदा है। जो खुदा भी दसो करना पैंदा, वो भी इतने लिखे गए हैं, तू भी खुदा, तू भी ज्यादा समझदार। तो मेरे चीजों, हमने खुदा को सिखाना नहीं बल्कि खुदा से सीखना है, खुदा के कलाम में से सीखना है और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। हालेलुया। जो शख्स किसी पर कीचड़ उछालता है, क्या उस पर चींटे नहीं पड़ती? पड़ती? जवाब दीजिए, पड़ती। किसी पर कीचड़ उछालने से बेहतर है कि आप जो है अपनी राह पर चलें,
किसी को लेट डाउन करने से बेहतर है कि आप अपनी राह चले जाओ। किसी की टांग खींचने से बेहतर है कि आप जो है अपने रस्तों को दुरुस्त करें और कलाम के मुताबिक करें। कलाम कहता है कि ऐब जोई ना कर तो तुम्हारी भी क्या ना की जाएगी, ऐब जोई ना की जाएगी। चुगली ना करो, कलाम मना करता है। गॉसिप से कलाम मना करता है कि फजूल में जो है आप इधर से कलाम खत्म हुआ उधरों कहना है अज बड़ी शर्ट पाई है कह रहे अज बड़ा सूट काटन है चमकदम। लेकिन मेरे से कलाम ये कहता है, कलाम में ये सिखाता है आप कि अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करना है। ज़बूर 39 और उसकी एक आयत निकालें, पहली आयत ज़बूर 39 और उसकी पहली आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं है, मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अपनी राह की निगरानी करना, और आप सोचते होंगे कि ये कैसे मुमकिन होगा, किस तरह से मैं कर सकता हूं, जबकि मेरी फितरत में ही गुनाह है। जबकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान गुनाह से पैदा हुआ, उसके तो खून में ही गुनाह है। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है। हालेलुया। आप नए मखलूक बन सकते हैं बशर्ते कि आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, बशर्ते कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना मुक्तिदाता कबूल करें। तब ही जाकर जो है आप सरफराज हो सकते हैं, तब ही जाकर आपकी जुबान से खता नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंसान से मुमकिन नहीं हो सकता। इंसान अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? कलाम का फैसला है। कलाम ये कहता है कि सच बोलोगे। इंसान 10 उसकी 11 में लिखा कि सादिक का मुंह हयात का चश्मा है। जो बात मैं पिछले जो है थोड़ी देर पहले आपको बताई कि सादिक बने, सच बोलेंगे तब ही जो है आप जुबान पर काबू पा सकेंगे, तब ही जो है इसके झूठ पर आप काबू पा सकेंगे, तब ही जो है इसकी शेखी को आप बढ़ने से रोक सकते हैं, इस आग को आप लगने से रोक सकते हैं। एक ही जुबान से दुआ निकलती है और एक ही जुबान से बददुआ भी निकलती है। कैसा मुमकिन होता है? आज देखा कहीं आप इधरों दुआ करके गए तो उधरों घर च अगली गल नहीं। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम हमें आज ये सिखाता है कि आप जुबान को कंट्रोल में करें। और कंट्रोल में किस तरह से करें? पहले नंबर पर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, और दूसरे नंबर पर रूह कुद्स को मांगे। वही आपका मददगार है, वही आपकी मदद करेगा, वही आपको जो है सिखाएगा कि किस तरह से आपने कब क्या क्या बोलना है, सब आपको बताएगा। यीशु मसीह ने कहा कि घबराना नहीं, रूह खुद तुम्हें बताएगा कब क्या क्या बात करना है। और कलाम में लिखा कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, जो इसको दोस्त रखते हैं इसका फल खाते हैं। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। एक ही जुबान आपको फर्श पर रखती है, नीचे रखती है, और एक ही जुबान जो है आपको अर्श पर रखती है। तो मेरे अज़ीज़ों, 2-3 काम है जो आपने करने हैं आज के कलाम का जो हासिल है वो आपको निचोड़ आपको देना। चले हवाला निकालते हैं। मरकस की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 26 से लेकर 29वीं आयत तक पढ़े। मरकस की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 26वीं जी
कुरान मुक़द्दस में यूं मज़मून है, ये औरत यूनानी थी और कौम की सूरफनीकी। उसने उससे दरखास्त की, किससे? यस्सु से, कि बदरू को उसकी बेटी में से निकालेगा। उसने उससे कहा पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा हाँ खुदा, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला में एक औरत हमें नजर आती है और ये सुमसी नजर आते हैं, और उस औरत की बेटी में बदरू है। तो आजिज़ी का लेवल चेक करें, हलीमी का लेवल चेक करें कि यीशु मसीह उसको कह रहे हैं और वो उसका जवाब आगे से कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? यही आज अगर पादरी थानू कह दो कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, उसी की करो गल ना पै जाओगे ना गल। तू किधर का पादरी है? तेरा काम है दुआ करना, को हवाले दे तेरे लिखे है खुदा दा खादम दुआ करेगा ते शिफा पाएंगे, तू दुआ नहीं करता कर। लेकिन मेरे से जो पॉइंट मेरा ये है, इशारा मैं इस तरफ आपका ध्यान इस तरफ लगाना चाहता हूँ कि किस तरह से उसने अपनी जुबान का इस्तेमाल किया, किस खूबसूरती से उसने जो है अपनी बेटी की शिफा को हासिल किया। आज बहुत से लोग शिफा को चाहते हैं, आज बहुत से लोग तरक्की को चाहते हैं, आज बहुत से लोग सरफराजी को चाहते हैं, लेकिन जुबान उनके काबू में नहीं, उनके जुबान अपनी नहीं। जब खुदा उनको मुश्किलात में से गुजारता है तो वो जुबान की वजह से गिर जाते हैं। देखिए, मुश्किलात में से गुजर कर ही सुकून की राह नसीब होती है, सरफराजी नसीब होती है। मुश्किल टेस्ट देंगे तो आगे प्रमोट होंगे ना। अगर एक बच्चे ने 9वीं का इम्तहान दिया ही तो 10वीं में जा सकता है? वो नहीं जा सकता। तो इसलिए जुबान का इस्तेमाल और जो है इस सूरत हालात में किस तरह से हम करते हैं, ये बड़ा जरूरी है। जिस तरह इस औरत ने किया, उसने कहा कि हाँ खुदा, कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो मेज पर से गिरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि इस कलाम की खातिर ऐ जड़ी गल तो कहती है, इनकी खातिर तेरी बेटी दे विच बदरू निकल गई, जा चली। बाज़ बात हम कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ज्यादा दुआ करते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, बहुत ज्यादा हम तकवाओं में होते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो वो कामयाबी भी चली जाती है, क्योंकि जुबान का इस्तेमाल नहीं आता। पता ही नहीं सूरत हाल को हैंडल किस तरह करना है, हम्बल किस तरह रहना है, कूल माइंड किस तरह रहना है। मेरे से जरूरी है कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल सीखें, जिस तरह इस औरत ने किया। देखे कितनी मुश्किल में है वो है भी कह सकती थी कि यीशु के कहते कि हमें दुआ कर, तो दुआ ही नहीं करनी है। वो यीशु मसीह को बदनाम नहीं कर सकती उस पूरे इलाके से। ले मैं यीशु मसीह को कही उन्होंने जनाब मेरी गाल ही नहीं सुनी, तो सुना चली, वो ये भी कह सकती थी, लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि उसको अपनी जुबान पर कंट्रोल था, उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल था, उसको अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल आता था, इसलिए उसकी लड़की की शिफा पाई। एक और हवाला निकाले मेरे साथ, मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 8वीं आयत। सूबादार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। मेरे सिजो, इस वाक्य में भी हमें एक शख्स मिलता है, सूबादार, और उसका नौकर है जो कि फारिज में बीमार पड़ा हुआ है। उसके लिए जो है उसका सूबेदार, जो उसका मालिक है, वो यीशु मसीह के पास आता है, क्या खुदा इसको शिफा दे। यीशु मसीह इसको कहता है कि मैं आकर शिफा दूंगा, लेकिन वो अपनी जुबान का इस्तेमाल किस तरह कर रहा है? वो कहता है कि ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। मेरे चीजों, क्या आज आप और मैं, हम सब अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करेंगे? फैसला आपने करना है, सोचना आपने है, अपने गिरबान में झांकना आपने है कि आप जो है कहां पर खड़े हैं, आप जो है आज अपनी जुबान का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। आया कि जो दामा लंच करते हो, ड्रामे वेंदे हो, स्टेज ड्रामे वेंदे हो,
اتوں جگتا سیکھتے ہو نویاں نویاں گانے سن کے گانے گاتے ہیں کہ گیت گاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہی چشمہ سے کھارا پانی اور ایک ہی سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا. خدا نوں دھوکھا نہیں دے سکتے تسی. بھاویں اتوں تہاڈے پادری پانی بھاویں اتوں تہاڈا جو مرضی ہے صاحب جو مرضی خدا نوں دھوکھا نہیں دے سکتے. اتوں پادری کا لبادا تے تھلے جوتاں چل رہی تھلے کی لڑائی جھگڑا چل رہا تھلے ڈرامے چل رہے ہیں نویاں نویاں جوتاں سیکھ رہا بندہ ڈکٹیشن چل رہا. لیکن میرے عزیزو کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں. جس طرح آپ اپنی زبان کا استعمال کریں گے اسی طرح آپ جو ہے اس کا پھل کھائیں گے. پھل بھاویں کوڑا ہوگا زبان کا کوڑا استعمال کرو گے تو کوڑا ہی پھل ملنا ہے. کریلے ہی کھاؤ گے کریلیاں کا جوس ہی پیو گے. جی مٹھاس رکھو گے اپنی زبان سے حلیمی رکھیں گے اپنے اندر اور خدا کا خوف رکھیں گے تو تسی ملک شیک پی سکتے ہو. امب کا ملک شیک بھی پی سکتے. کئی نو خاص ہے پسند ہوتا کھٹا میٹھا ہے بڑا پیارا لگتا ہے. تو میرے عزیزو کلام یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں. جو اس کو دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتا ہے. ہوں دیکھ لو پھل کی کھانا تاری ذمہ داری ہے. پھل کھانا کہ توڑیاں کھانیاں تاری اپنی چوائس. جس طرح سے آپ ڈیلی لائف میں چلیں گے اسی طرح سے ہی آپ جو ہے اگر خدا کی طرف قدم بڑھائیں گے تو خدا آپ کی طرف آئے گا. اگر شیطان کی طرف قدم وہ دے آگے کول کھلوتا ہوگا کہنا آ جا تو میرے آ جا. تو میرے عزیزو اس عورت کی طرح خوبصورتی کے ساتھ اپنی زبان کا استعمال سیکھیں. اس صوبیدار کی طرح خوبصورتی سے اپنی زبان کا استعمال سیکھیں کہ کس طرح سے اس نے جو ہے یسوع المسیح کو جو ہے پرووک کیا. اس کو اس کے منہ سے کلام نکلا اس کے منہ سے شفا جاری ہوئی اس کے. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے اس سے 4 باب اس کی 29 آیت میں کوئی گندی بات تمہارے منہ سے بولیا کرے کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں کا فضل ہو. اچھا فضل ہو تو جڑا جگتا ہے وہ اتنے فضل ہو سکتا ہے اتنے شفا ہو سکتی کہ نہیں. باتیں سیدھی ہیں آج آپ کس لیے واضح نہیں کر رہے ہیں گلیں تمہیں لگ رہی ہیں. تو میرے عزیز و کلام جو ہے زندگیوں پر چوٹ کرے وہی کلام ہے. کلام جو ہے زندگیوں کو کی کانٹ چھانٹ کرے وہی کلام. کلام جو ہے زندگیوں میں سے ان بری باتوں کو ان گندی باتوں کو نکالے وہی خدا کا کلام ہے. یاد رکھیے گا پراسپیرٹی گاسپل ترقی کا گاسپل دولت کا گاسپل تو ہر کوئی سنا سکتا لیکن حقیقی کلام جو سچائی پر مبنی ہے وہ کوئی سناتا ہے. یہ خداوند کا فضل ہے. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. تو کوئی کہتا ہے وہ کوئی نکل بھی جاتی ہیں نہیں زبان جو ہوئی ہے لیکن اس کو ٹرین کریں. یہ ایک دم میں نہیں ہوگا کہ آپ ابھی سوچیں اور ابھی سے جو ہے ہو جائے گا. اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا وقت لگے گا. اگر تسی ڈرامے ویکھن دے شوقین جے موبائل تے ڈرامے نوں چھڈو اور نہ ہی ڈرامہ ہے. ڈرامے مگر ڈرامے نہ بنو خدا دے کلام چ رہو حقیقی زندگی گزارو فتح مند زندگی گزارو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نکلے اور اسی سے جس پر سننے والوں پر فضل ہو. ڈرامہ دیکھنا فضل ہوئے گا تو فلم دیکھنا ہو جائے گا نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو چاہے اسٹیج ڈرامہ ہو چاہے استاد پلس کا ڈرامہ ہو پاویں جیو نیوز کا ہو ہم نیوز کا ہو جہاں بھی ہوگا. تو میرے عزیزو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کام اور کلام وہ کریں جس سے کہ سننے والوں پر دیکھنے والوں پر فضل جاری کرے. وہ نہ کرو کہ وہ اگلا بندہ روحانی عالم سے بیٹھا ہے صحیح یار میں کتنے پاس نہیں گیا چنگا بندہ تم میری روحانی مدد کر سکے اور پرا ہو یا تم جھکنا ہی مار دو. ہمارے سارے ہمیں کہتے تھے کہ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ताकि तेरी जुगतां बंद हो, ताकि ये गंदियां गल्लां खत्म हो, क्योंकि यीशु मसीह के लहू का काम है कि गंदगी को दूर करना, सफाई करना। तो मेरे चीजों करने के जो काम है आपके, आपने सच बोलना, आपने शीकी नहीं मारनी दूसरे नंबर पर, आपने जो है झूठ नहीं बोलना, आपने चुगली नहीं करनी, आपने जो है गैबत नहीं करनी, किसी के खिलाफ किसी के पीछे बैक बाइटिंग भी इसको कहते हैं गैबत का, जो इंग्लिश में इसको लफ्ज़ है बैक बाइटिंग, किसी के खिलाफ किसी को भड़काना नहीं और दुआ करना, रोजाना दुआ करनी है। और मैंने अपने लास्ट समय में बताया था आपको कितने बाप पढ़ने रोजाना 2 बाप पढ़ने, कितनों ने अमल किया उस पर 2 बार। चलो शुक्र किसी ने तो अमल किया, लेकिन मेरे अजीजों लाजिम था कि हम सब अमल करते और हमारे हाथ ऐसे होते। अगर नहीं भी किया तो कलाम आज भी आपको मौका देता है कि फैसला करें कि कितने खलोते अंधेरी राह पर खड़े हैं। अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। राह वही दिखाएगा जो नूर में होगा, और नूर क्या है? खुदा का कलाम। और नूर क्या है? गुलाम यीशु मसीह। नूर है गुलाम यीशु मसीह की बातें। इसलिए आज से आप ये फैसला करें, आज से आप ये तहैया करें कि आपने झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है, आपने जो है अपने मुंह को कंट्रोल करना है, आपने जो है चुगली नहीं करनी। जब ये सारी चीजों से आप परहेज कर लेंगे तो तब आपका जो है मुंह, आपकी जुबान ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा होगा। करके देखिए, अमली बात है। आप करना शुरू करेंगे तो खुदा का पाकरो देखें आपकी कितनी मदद करता है। खुदा का पाकरो आपकी कितनी मदद करता है। लेकिन मेरे चीजों, खुदा का कलाम जो आज आप तक पहुंचा है वो ये कहता है कि हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना करो। जो ताड़ा बनता है वही करो। कोई जरूरत नहीं शेखी मारने की, कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, कोई जरूरत नहीं इधर उधर की बातें मारने की, अब बढ़ा चढ़ा कर बातें करने की, कोई जरूरत नहीं।